ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ହେଲା କି ଏ ଭାଇ ଏ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲ ମ। ସତରେ ଭାଇ ମାନେ तो नमस्कार जय जगन्नाथ। तो वीडियो आसिया टिके लेट होगा से क्षमा प्रार्थना करुच्ची आज्ञा मत क्षमा करदे कहीं बहुत भाई भौणी मैंने मेसेज करती कि भाई वीडियो आसिया बहुत लेट हो 3 दिन छाड़ी वीडियो पकाए कौन असुविधा करें तो जमती कि सब थरक चैनल जमी आम एपिसोड बाय एपिसोड आम नुआ नुआ लोकों सागर कथा हो दुख कहानी जानू सुख कहानी जानू केते से खुशी रे केते से दुख सब किसी जानूचु जेहेतु आ गोटे कथा झाड़ जब बाहर टे इग्नोर करेंगे कहीं नॉइस होची माइक रे फोन भी भॉइस जाऊँगी मोर भी भॉइस जाऊँगी से मत बंद करने को बाध्य एवं भाव केते कष्ट कर भाई तुम मानक गोटे स्टोरी शुणा बुझीगला जिनसा तो सही खुशी टे भाई को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दियो चैनल को भाई को मत कौन कर बस तुम रेडी होता हूँ जन फोन लगाऊँ मुझे रैंडम ही कॉल करे इंस्टारू खोजिकी टिके तो मुझे रैंडम ही कॉल करे तो नंबर बहुत पिला देइचंती फोन करिया आज तक है मैं तुम सब वीडियो देखे परिस्थिति कौन करी जानी पारनी प्लीज मत किसी सजेसन दब कि भाई सजेसन मागिजी मैंने टोका को आम फोन जीव हेलो हेलो आज्ञा भाई प्रवीर आज्ञा कौड़ी ड्यूटी सैले हाँ सरला मैं कौन एमती कंफर्टेबल कथा हो जान मुझे हाँ मुझे जानछि किए बा संजीत भाई वो बोधे ट्रू कलर पड़े आला ना कौन आज्ञा ट्रू कलर आसीगला ना कौन ट्रू कलर नुहे मुझे नंबर आपको पठाई ना अरे भूल है कॉल करी तुम भाई तो वॉइस टा एते सुंदर माने मु तो सब बेले वीडियो देखे सब वीडियोटा मो वॉइस ही जानि होउछ भाई धन्यवाद भाई लव यू भाई पाखे थे तुम गोटे माड़ी बस अच्छा कौन है कौन भाई है माने कि मोटे झील को 5 वर्ष वाला लव करथुनी लाइक अच्छा तो एमती हम लाइफ रे छोटा मोटा झगड़ा बहुत है निहाती एटा हुए भल पाइबार हुए घर लोक तो घर लोक ता बापा छड़ा समस्त जानथिले माँ ता भौणी ता बड़ा बा बड़ माँ समस्त जानथिले माने तुम रिलेशन विषय केवल ता बापा जान न santi अच्छा तापरे तापरे हमें एमती माने मोटी ड्यूटी रे रिसेंट मो भौणी को बाहागर गला ना तो लोन सब अच्छी लोन को मु सेमती घर भी तैयारी करनी कंप्लीट गोटे घर भी आ तो बाहर माने गुजरात रे रहउची हला अच्छा अपन गुजरात रहत को जगह रे मोर भी अच्छा मु थेली नागेश्वर भाई आपण भी थिले गुजरात रे आपण को वीडियो हां मु अहमदाबाद रे थेली नागेश्वर कॉलोनी रे अच्छा काम करी मोबाइल आतले जियोनी मोबाइल सब वीडियो मत देखा से स्ट्रगल थिला भाई अच्छा तो एक्चुअली गोटे कथा भाई तुम वीडियो देखि कि मु पूरा चुपचाप रह जाय हला अच्छा वीडियो रो से कथा रे गोटे दम थाए नहीं मु समस्त को कहानी शुणे समस्त को स्टोरी भीतर एमती हजि जाए कि नहीं यही जगह यही कथाटा कहले हुए तो सही पिलाटा बुझी पारियो कि ता संगे हेछि कोन आ से सेडू बाहरी आसीओ ए छोटो चेष्टा भाई नला छडा किछि भी नहीं अच्छा भाई आपन को छोटो चेष्टा आमे बंची पारुछु लागे ए भाई ए बड़ कथा कह देलो सतरे भाई माने मु जहा फील करूची आज मासे 1.5 मास 2 मास ला जहा फील करूची मु केवल जानि सेटा भाई मु गोटे कथा कहबी आज मु भाई गोटे कथा तो मु कहूची गोटे भाई भलिया भाबी कहूची आज की ठीक 2 मास तळे 2 मास 5 दिन कि 8 दिन तळे मो भिणे मते कहते कि योग्यता कौन अच्छी तुम 8,000 12,000 टंकार जोता पिंधार मु आज गर्व करी कहूची हाँ मोर योग्यता अच्छी 90,000 टंका जोता पिंधार तुम ये पदे कथार ये भिडियोटा भी अपलोड हम समस्ते देखिए ये कथा मुझे डायरेक्ट कहूँ आर छोट क्लिप मुझे व्हाट्सएप रे भी पकेबी थैंक यू सो मच भाई घटनाटा कौन है तो एमती दिन आमे मु एमती माने काम टे ड्यूटी ओवर टाइम करथाई तो टे टाइम दाबु देई पार न थाई लाइसे जी बुझिली तारी पई तो खटुथलो कोन तापर भाई तापर से मते बार बार कहथाय मु माने आईटीआई करिछि बेसी पाठ होई पडिन आज्ञा से मते बार बार कहथाय कि तुम हां मु तुम सहित बाहर कुछ केबे भी जिमिनी आ जदी तमे जॉब न करतो मो बापा केबे राजी हेबेन तो से मते जते फल पाइतला ता 2-3 वर्ष परे मते सब अच्छा तुम वॉइस मझे मझे ब्रेक हो जाउची भाई
ମାନେ ସୁବିଲା ନା ଭାଇ ଏବେ? ଶୁଭିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ କହୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ମାନେ ମୋ ବାପା ବି ସେମିତି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଘରେ ଏକା ପୁଅ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ରହିକି କିଛି କରୁଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିକି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇତେ ଯାଇ କିଛି ବି କାମ କରେ। ଆଉ ଘର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ହେଲା କି ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଘର ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏମିତି କଥା ଝଗଡା ହୁଏ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେଇପାରେନି, ସିଏ ବାର ବାର କଲ୍ କରେ ମତେ, ସିଏ ଏଇଠି କାର୍ଡ ଗଲ କିସ କଲ କିସ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ପଚାରେ। ଦିନେ ଏମିତି ସେ ମତେ କହିଲା କି ମୁଁ ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କୁହେ କି ନା ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ, ତୁ କେବେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଯିବୁ। ଏଇଟା ସେ ମତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କହିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରତି। ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ କି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ତୁ ସେଇ ପାଇଁ ଯାଆନା। ସେ କୁହେ ତୋ ସହିତ ମାନେ ସେ ଯାହା ଟ୍ୟୁସନ ହଉଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାର୍ ପିକନିକ ଗନେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକଟୋକ କରେ ନା, ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକଟୋକ କରେ, ସେଇ ନା ଏଇଟା କର ସେଇଟା ଭଲ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରୋକଟୋକ କରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁଛି। କାହିଁକି ନା ତମେ ସିନା ତମ ହିସାବରେ ଠିକ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ବାଲା ଖରାପ। ତମେ ଠିକ ଗାଡି ଚଲା ଶିଖିଛ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯିଏ ଆଉଛି ସ୍ପିଡ ରେ ସିଏ ପିଟି ଦେଲା, ତ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଆ। ଛାଡ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଯିବି କାହା ସହିତ ଯିବୁ, ସେ ସବୁ ଥର କୁହେ କି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯିବି କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଯିବେ ଇଏ ଯିବେ, ସେ ସବୁ ଥର କୁହେ ହେଲା। ତ ଏଇଥରକା ସିଏ ମତେ କହିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯିବି। ଆଉ ସିଏ ଯିବି କେମିତି ଯିବି ଏଇଟା କିଛି କହିଲାନି, ନାଇଁ ତ ସବୁ ଥର କୁହେ ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଯିବି କି ବସରେ ଯିବି, ଏଟା କରିବି ସେଟା କରିବି ସେ କୁହେ। ଏଥର କହିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି, ଖାଲି କହିଥିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ରାଗିକି ସେ ଫୋନ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ତାର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ମତେ ପଠେଇଲା, ମାନେ ରିଲ୍ସ ଟା ପଠେଇଥିଲା, କହିଲା ଏଇଟା ତମେ ଷ୍ଟୋରି ପକା। ମୁଁ ବି ଷ୍ଟୋରି ପକେଇଥିଲି, ପ୍ରାଇଭେସି କରି କେବଳ ସିଏ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଦିନ ଗଲା ପୁରୀ, ସେଇଦିନ ଭୋର ମତେ ମେସେଜ କରିଥିଲା କି ମୁଁ ରାଗିକି ଫୋନ ଟା କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ମତେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଟା ପକେଇଥିଲି, ତ ମତେ ମେସେଜ କଲା ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ରିପ୍ଲାଇ ଦେଇନଥିଲି ତାକୁ। ସେ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀରେ ରହିକି ଷ୍ଟୋରି ପକେଇଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ସେ ପୁରୀ ଯାଇଛି। କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ବହୁତ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡେ ଯାଏ କହିକି ଯାଏ, ସଡନ କହିନି ପଳେଇଛି, ବହୁତ ବାଧିଥିବ। ହଁ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଘରକୁ, ତ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ସେ ଘରକୁ। 3 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଯୋଉଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଦିନ ବି କଲ୍ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ 1 ତାରିଖ ଥାଏ, ସେ 1 ତାରିଖରେ ମତେ ସିଏ ଦିନ 10ଟା କି 11ଟା ବେଳେ କଲ୍ କଲା। ଆଉ ମତେ କଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ସେ ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା। ହଁ ତାପରେ ତ ସିଏ ମତେ ଦିନ ଫୋନ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ତୋ ସହିତ ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁ ଫୋନ ରଖା। ମୁଁ ଫୋନ ଟା କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ସେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ମତେ ଆଉ ଥରେ, ମୁଁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲିନି। ତାପରେ ଏମିତି ଦିନ ସାରା ଗଲା। ତା ପରଦିନକୁ ସେ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କଲା, ବାର ମେସେଜ କରିଥାଏ, ମୁଁ ତା ମେସେଜ ସିନ୍ କରିକି ରିପ୍ଲାଇ ଦଉନଥାଏ। ମତେ ପଚାରିଲା କି ତମେ ମତେ ରିପ୍ଲାଇ ଦଉନ, ତମେ କଣ କଥା ହବନି କେବେ ମୋ ସହିତ? ମୁଁ ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ କି ମୁଁ କଥା ହେବି କି ନାହିଁ, ତ ମେସେଜ ସିନ୍ କରିକି ରିପ୍ଲାଇ ଦଉନି ମାନେ। ସେ ଲେଖିଲା ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ମେସେଜ ନାହିଁ। ତାପରେ ମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଟିକଟ ଟା କାଟିଥିଲି, ଟିକଟ ପାଇଁ ପଇସା ପଳେଇଥିଲା, ଟିକଟ ଆସିନଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ। 5,000 ଟଙ୍କା ଟିକଟ। ଟିକଟ ଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କଲି, ସେ ମତେ ଦିଏ ପଇସା। ତାକୁ ଫୋନ କଲି, ଆଉ ମୋର ଏମିତି ହେଇଛି, ତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦବୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲ୍ କରିନି, ତା କଲ୍ ଟା ୱେଟିଂ ଦେଖେଇଲା। ପ୍ରାୟତଃ ରାତି 10:30 ସେତେବେଳେ ଥିଲା। କେବେ ଦେଖେନି ଆଗରୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖେନି, ସେଦିନ ଦେଖେଇଲା? ସେଇଦିନ ଦେଖାଇଲା 10:30 ହେଲା। 10:30 ଟାଇମ୍ ରେ ସିଏ ଦେଖିଲା। ମାନେ ପଇସା ଭଏସ ଦେଖା ମୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲା ଭାଇ, କହିଲା ମୋର ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେ। ମୁଁ କଲଟା କାଟିଦେନି, ଆଉ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ପଚାରି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମତେ କହିଲା, ମାନେ ପଚାରିଲାନି, ମୁଁ ଆଉ ପଇସା ରାତି 11ଟାରେ ମେସେଜ କଲି, ମାନେ ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ? ସେ କହିଲା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ। ମାନେ କୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ସେ କହିଲା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ କଥା ହଉଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥିଲି। ମାନେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲେ ତ ୱେଟିଂ ଦେଖାଇବନି? ବୋଲେ ହଁ ମୋର ଦେଖାଏ, ତୁମର ଦେଖାଏନି, ମୋର ଦେଖାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନୂଆ ଚଲଉନି, ମୋବାଇଲ ନୂଆ ଚଲଉନି, ତୁ ମତେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ଟା ଦେ। ଦବନି। ତାପରେ ଦେଲା ସ୍କ୍ରିନସଟ ଟା, ଦେଲା କ୍ରପ୍ କରିକି ଦେଲା, ଖାଲି ସେ ମାନେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ରେ ସେଇଟା ଦେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା, ମୁଁ ତୁ ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କାଇଁ ଦଉନୁ, ତୁ ମତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କର। ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କଥା ମୁଁ କୁହେ, ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥାଏ। ତାପରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ପରେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କଲା। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଯେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଏଇଟା କାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ୱେଟିଂ ଦେଖା ସେଇ ଯେ 10:30 ବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ମତେ ଏମିତି କହିଦେଲା କି ଡିଲେଟ କରିଦଉ କି ଯାହା ବି କରୁ। ଡିଲେଟ ଆଉ ସେ କରିନଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ସେ ପୁଅଟା ନା କିସ ସେଭ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା କି। ତାପରେ ସିଏ କହିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡି ମାନେ କାରରେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ 6 ଜଣ ହେଲା କି। ଏ କାରରେ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ୟାକୁ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ପୁଅ ଭଲ ହବ, ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାର ଘର ଅଛି,
ଆଉ ଗାଡି କାର ଇଏ ସିଏ ଆଉ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ ଯାହା ତାପରେ ହଉ ମାନେ ଜଗା ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ସେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ଜଗା ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଆଉ କଣ, ସତଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। କେତେ ଦିନ ଜଣା ପଇଲା ପୁରୀ ଯିବାର? ପୁରୀ ଯିବାର ପ୍ରାୟ ନା ପୁରୀ ଯିବାର ସେ 2-3 ଦିନ ପରେ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା। 5 ଦିନ, ହଁ ଠିକ। ହଁ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ପୁଅକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତା ସହିତ। ତ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା, କହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତ ମୁଁ କଥା ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ତ ତାକୁ ମନା କରିଛି, ତମ କଥା ବି କହିଛି ତାକୁ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଲଭ୍ କରିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଲଭ୍ ଅଲରେଡି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ମୋ କଥା ଟିକେ ଭାଇ ମାନେ ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମତେ କହିଲା ମାନେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେ, ତାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେ। କହିଲା ନା ସିଏ ମୋ ଭେଣେଇ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବିନି, ଭେଣେଇ ଖରାପ ଭାବିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ଭାଇ କଥା ବି ପଚାରି ଦେଲ ସେ ଭାଇକି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ତମ କୋଳରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ତମ କୋଳରେ ଭାଇ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି? ଯାହା ହଉ ବିପଦରେ ଠିଆ ହେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ, ତ ତା ଦେହରେ ତମେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢେଇକି ଠିଆ ହେଲ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆଜିକା ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିଲା ଟାଇମରେ କେହି ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସମାଜ ଦୁନିଆ ସେଇଆ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଜାଣିପାରୁଛି ହୃଦୟ କଥା ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଥିନି ଆଗେ, ମୋ ପରିବାର ଲାଇଫରେ ବି ସେଇଆ, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଗୁଡାକ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଜାଣିଛି ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥାଏ, ସାନ ଭାଇ କଥା ସବୁ ଜାଣିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ସାରା ତ ଦରକାର, ଝଙ୍କାକୁ ତ ବୁଝିବା ଦରକାର। କେତେକ ଅଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତିନି, ଜୀବନ ହାରି ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ବିଷ ଖାଇଦଉଛି। ବୁଝେଇଛି ତାକୁ ରାତି ପାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିଛି, ସେ ବି କାନ୍ଦିଛି, ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିଛି। ଜଣକ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ଜଣକ ଆଖିରେ ତ ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ତ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି କାହା କଥା। ଜୀବନ କାହାଣୀ କଥା ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କାହାକୁ ଭରସା କରି। ନାଇଁ ଭାଇ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି। ଯାହା ହଉ, କାହିଁକିନା ମୋ ଟାଇମରେ କେହି ନଥିଲେ ଭାଇ, ମୁଁ ଏକା ନିଜକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲି 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ରହୁଛି ଭାଇ। ବାପା କାହାଣୀ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାଣୀଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ଭାଇ ବହୁତ ଲମ୍ବେଇକି କହିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସଡନ୍ ପକେଇବାଟା ବି ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଖରାପ ହେବ। ତ ବାକି ଏମିତି ତ କାହାଣୀ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସର୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସର୍ଟରେ କହିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ବି ଦିପଦ କିଛି କହିପାରିବି। ତ ଆଜି ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଡଭାନ୍ସରେ ଜଣାଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି।